ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 4۔ خوف و دہشت کے باعث مگو اور اربیلو سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تم دونوں شاید مجھے پہچان گئے ہو، لگتا ہے اس بار عورت نے ان کی کفیت سے ہیز اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہچانو گے کیسے نہیں، میری لاش کو تو سارا گوٹھ دیکھنے آیا تھا، مگر مجھے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب مرنے کے بعد ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ میں پورے گوٹھ کے لوگوں کا جینا دوبر کر دوں گی۔ یہ دیکھو میں کیا بن چکی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنا ریشمی کامدار لاش چٹکنوں سے ذرا اوپر کیا تو مگو اربیلو کی سہمی ہوئی نظریں جب اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دہشت کے مارے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ نہ جانے کس طرح مگو اور اربیلو نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اپنا حلق دہشت زدہ چیخیں نکالتے ہوئے ایک طرف کو دوڑ پڑے، اور ان کے عقب میں خاصی دیر تک پچھل پائی کے کہکوں نے تعاقب کیا تھا۔ ریگزار میں رات اتر آئی تھی، بٹ سائیں شکستہ جھونپڑی والے جبل بٹ پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارے بھرے ٹمٹماتے آسمان پر تاباک چاند کی طلسماتی روشنی ہر سو عجیب سا سحر طاری کیے ہوئے تھی۔ چٹکی ہوئی چاندنی کی خشک روشنی میں دو سائے حرکت کرتے کرتے نظر آئے، اور وہ چھوٹے ٹیلے کی آڑ میں دبکنے کے سے انداز میں کھڑے تھے۔ اچانک ان کے بالکل قریب سے زرق برق لباس میں سومری نامی وہی حسین و جمیل عورت عالم بے خودی کے عالم میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ عورت ذرا آگے نکل گئی تو وہ سائے ٹیلے کی اوڑ سے اور محتاط روی کے ساتھ سومری کے پیچھے ہو لیے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ دونوں کافی دیر سے سومری کے تعاقب میں ہوں۔ یہ دونوں مٹھو اور بچل تھے۔ وڈیرے سالار خان نے انہیں آج ایک ایسا کام انجام دینے کی ہدایت کی تھی جسے کرنے سے وہ بری طرح گھبرا رہے تھے، مگر حاکم مرگ مفاجات کے مصداق انکار کرنے کی ان میں جرأت نہ تھی۔ حالانکہ ان دونوں نے وڈیرے سالار خان کو پرزور لہجے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عورت سومری ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اس کا بھوت ہے یا بے چین روح۔ مگر وڈیرے کو کہاں ان باتوں پر یقین تھا۔ اس نے بری طرح دونوں کو جھڑک دیا اور سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس عورت کو ہر حالت میں قابو کر کے اس کے سامنے حاضر کر دیں۔ حکم عدولی کی صورت میں وڈیرے نے ان دونوں کو سخت ترین سزا سے دو چار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرطور اب مٹھو اور بچل نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سومری یا اس کے بھوت کا پہلے تعاقب کر کے اس کا اصل ٹھکانہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ سومری اپنے تعاقب سے بے خبر بٹ سائیں سے ملنے کے بعد سبک قدموں کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مدھم چاندنی میں اس کا چہرہ مزید پر اسرار لگ رہا تھا۔ ادھر مٹھو اور بچل یہ جبر واقرہ لرزتے کامتے ہوئے سومری کے تعاقب میں چلے جا رہے تھے۔ اچانک جب سومری صحرائی میدان سے نکل کر ایک شکستہ سی بل کھاتی پگڈنڈی پر ہو لی تو اس کا تعاقب کرتے ہوئے مٹھو نے بچل کا کاندھا دباتے ہوئے کہا، ارے یار بچل، یہ تو قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ واقعی چھوٹی وڈیرنی کا بھوت ہے، بھاگ چل۔ ہاں یار، بات تو تیری غلط نہیں ہے، بچل نے اس کی تائید کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پر یار وڈیرے سائیں کو کس طرح یقین آئے گا ہماری بات پر؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ چھوٹی وڈیرنی سومری نہیں ہے بلکہ کوئی ڈھونگ ہے۔ چل تو جوڑا اور ہمت کر لیتے ہیں۔
अब चांद की मध्यम रोशनी में कब्रिस्तान के आसार साफ दिखाई देने लगे थे। एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी कब्रिस्तान के पुरहैबत माहौल पर। वो रास्ता पतली बलखाती पगडंडी की तरह कब्रिस्तान की 4 फुट ऊंची शिकस्ता कच्ची दीवार से अंदर जा रहा था। सोमरी अंदर दाखिल हो चुकी थी रात के इस समय, और वो भी रूह के ताक़ुब में। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने का तसव्वुर ही मिट्ठू और बिचल को हौलाए दे रहा था, मगर उनके आगे भी मौत थी और पीछे भी मौत, क्योंकि वडेरे सलार ने आज उन दोनों को सोमरी के असल ठिकाने का पता चलाने के लिए अटल हुक्म दे रखा था। आज उन दोनों को अंदाज़ा हो रहा था कि शाह की नौकरी भी कितनी महाल होती है, जिसका हर हुक्म मर्ग का दर्जा रखता है। बहरतौर सोमरी एक साए की तरह शिकस्ता और टूटी हुई कब्रों के दरमियान रास्ते से होती हुई ठीक अपने कुतबे वाली कब्र के सराहाने वाले दरख्त के नीचे पहुंचकर खड़ी हो गई। मिट्ठू और बिचल ने उसे दूर से खड़े देख लिया था। उनका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ये सोमरी की ही बेचैन रूह थी। दोनों अपने खौफ व दहशत से धड़कते दिल पर बमुश्किल काबू पाए एक टेंड मिंड दरख्त के अकब में खड़े सोमरी की रूह को देखे जा रहे थे। अगले लम्हे उन्होंने सोमरी की रूह को सफ़ेद धुएं में तहलील होते देखा। उन दोनों की हालत अबतर होने लगी। ये बात अब शक व शुबह से बालातर हो चुकी थी कि सोमरी की बेचैन रूह भट्ट साईं से मिलने आया करती थी। अब भाग चल, मेरा तो कलेजा खौफ से मुंह को आ रहा है, बिचल ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। मिट्ठू जो गैर यकीनी अंदाज में सामने कब्र की तरफ तके जा रहा था, जिधर सोमरी को उसने धुएं में तहलील होते देखा था। बिचल की बात सुनकर वो ज़रा चौंका और फिर जैसे खौफ के मारे उस पर भी कपकपी तारी होने लगी, और फिर वो दोनों पलटकर अब तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में भागने लगे। चार सूपुर हैबत सन्नाटा तारी था। आसपास फैली हुई कब्रों के फूले हुए पेट पर टिंड मिंड दरख्तों की जटाओं जैसी दाढ़ियाँ झूलती हुई बड़ा पुर इसरार मंजर पेश कर रही थी। गर्ज हर सू दिल हला देने वाला सकूत तारी था। दोनों दहशतज़दा दिल के साथ सोचने लगे कि इस कदर खौफनाक माहौल में आ किस तरह गए थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब वो बाकायदा दौड़ने लगे थे। बदहवासी और खौफ से उन्होंने रास्तों का तयन भी ना किया और कमरों को फलांगने लगे थे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनके अकब में कोई दौड़ता हुआ आ रहा हो, मगर उन दोनों में इतनी हिम्मत ना थी कि अपने अकब में गर्दन मोड़ कर देखते। बस वो जल्द से जल्द कब्रिस्तान के इस पुरहैबत माहौल से निकल जाना चाहते थे। बेतहाशा दौड़ते हुए उन्हें एक लर्जा खेद इंकशाफ हुआ, जिसके तसव्वुर से ही दोनों दहशत ज़दा होकर यकदम रुक गए। उन दोनों के सांस बुरी तरह फूले हुए थे। वो चारों तरफ मध्यम चांदनी में फटी फटी निगाहों से कुछ देख रहे थे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ मीलों दूर तक कब्रें ही कब्रें फैली हुई हों। मम्मा मिट्ठू, ये कब्रिस्तान इतना बड़ा तो नहीं है, इसकी हद ख़त्म क्यों नहीं हो रही? बिल आखिर बिचल ने दहशतज़दा आवाज़ में मिट्ठू से कहा। मिट्ठू क्या जवाब देता? खुद उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तब एक बार फिर उन्होंने दौड़ लगा दी, मगर कब्रिस्तान था कि शैतान की आंत की तरह तवील से तवील तर और गुंजान होता चला जा रहा था। दोनों पसीने पसीने होने लगे थे। खौफ व दहशत के मारे अब उनकी टांगों में भी जान नहीं रही थी, और फिर अचानक वो एक जगह ठठक कर रुक गए और दहशत के मारे उनकी आंखें फैल गईं। वो जिधर से चले थे उधर ही आ पहुँचे थे। सामने सोमरी की कब्र साफ नज़र आ रही थी, और फिर दूसरे ही लम्हे कब्र के सराहाने के करीब दरख्त के अकब से कोई हरकत करता नज़र आया। मिट्ठू और बिचल की वहशतज़दा नज़रें जब उस साए पर पड़ी तो वो उस साए के मकरू चेहरे की ताब ना लाते हुए ज़मीन पर गिर गए। खौफ और दहशत के मारे वो दोनों अपनी जगह गड़ कर रह गए थे।
मगर फिर जल्द ही खौफ पर जान बचाकर भाग निकलने की तहरीक गालब आ गई और फिर मिट्ठू और बिचल ने पलट कर दौड़ लगा दी। आसमान पर टिके तबाक चांद का रुख रोशन शायद आवारा बदलियों की जिद में आ गया था। उसी लम्हे हर सो मुहीब अंधियारे भूतों की तरह फैल चुके थे। उधर ये दोनों मारे खौफ के अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से उन लोगों के कदम कब्रों पर भी पड़ रहे थे। दफतन अकब में नस्वानी कहकों की गूंज सुनाई देने लगी। अब तो उनकी टांगों में दहशत से लर्जिश उतर आई। बिचल आगे था और उसके पीछे मिट्ठू। वो नस्वानी पुर इसरार कह के पूरे कब्रस्तान में गूंजते महसूस होने लगे थे। मिट्ठू का पांव एक टूटी हुई कब्र पर पड़ा जो उसके वजन से मजीद अंदर को धनस गई और जिसके सबब मिट्ठू कब्र के अंदर जा पड़ा। बेइख्तियार उसके हलक से दहशत के मारे चीख निकल गई। उसे यूं लगा जैसे वो मुर्दे के ऊपर जा पड़ा हो। वो मुर्दे का ढांचा था। इंतहाई नागवार बदबू का भपका मिट्ठू के नथनों से टकराया और उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस होने लगा। उसने उठने की सही की तो अचानक उसे ढांचा कड़कड़ाता महसूस हुआ। मिट्ठू को यूं लगा जैसे वो ढांचा उसे अपनी अस्तखबानी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा हो। खौफ अब जान बचाने के जुनून में बदल चुका था। यही वजह थी कि मिट्ठू दीवानावार और इंतहाई फुर्के के साथ उठा तो वह ढांचा भी उसके साथ बगलगीर होकर उठ खड़ा हुआ। गोया एक मुसीबत गले का हार बन चुकी थी। अब तो मिट्ठू का भी खौफ के मारे बुरा हाल था। उसने ढांचे के अस्तखबानी बाजुओं से खुद को आज़ाद कराना चाहा मगर नाकाम रहा। मिट्ठू रुका फिर भी नहीं था। वो बराबर दौड़ने की जस्तजू में लगा रहा और खुद को मुर्दे की अस्तखबानी गिरफ्त से भी छुड़ाने की कोशिश करता रहा। बिल आखिर वो कामयाब हो गया क्योंकि अगले लम्हे ढांचे ने उसे छोड़ दिया। मगर जब मिट्ठू ढांचे को फलांग कर आगे बढ़ाने लगा तो अचानक ढांचे ने उसके पैरों को पकड़ लिया। नतीजन वो मुंह के बल चिल्लाता हुआ ज़मीन पर आ रहा मगर वो गिरते ही साइकिल चलाने के अंदाज में अपनी टांगें चलाने लगा। ठीक उसी वक्त चांद आवारा बदलियों से तलू हुआ तो चारों तरफ पुर इसरार सी चांदनी फैल गई। मिट्ठू ज़रा देखने के काबिल हुआ। वो पुश्त के बल भुरभुरी ज़मीन पर पड़ा था। उसने देखा कि ढांचा उसकी टांगों के साथ चिपका हुआ था। मिट्ठू उसे वाज़ेह तौर पर देखकर मज़ीद दहशत ज़दा हो गया। उसी लम्हे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं जो बयान करती महसूस हो रही थी। मिट्ठू ने पूरी जान का जोर लगाया और ढांचे की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। तेज़ो तंद हवाओं का शोर पुर इसरार सीटियों की तरह गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। मिट्ठू खुद को आज़ाद कराते ही बड़ी फुर्ती के साथ उठा और सूरत के साथ उठकर दौड़ लगा दी। वो अंधाधुंध दौड़े चला जा रहा था। साथ ही उसे बिचल पर भी गुस्सा आ रहा था जो उसे तन्हा छोड़कर जाने कहाँ भाग गया था। कब्रिस्तान का पूरा माहौल इस वक्त हैबतनाक बना हुआ था। ऐसे में एक आम इंसान का उस पुरहैबत और पुर इसरार डरावने हालात का शिकार होना दिमाग माऊफ करने के लिए काफ़ी था। मगर मिट्ठू ने अब तक कमाल हिम्मत से अपने मख्तल होते हवासों पर काबू पा रखा था। लेकिन अब उसकी कैफियत से अंदाज़ा हो रहा था कि अगर वो मज़ीद थोड़ी देर तक ऐसे ही फातरुल अक्ल और डरावने वाक़यात से दो चार रहा तो किसी वक्त भी बदहवास हो सकता था। उधर कब्रिस्तान की हदूद थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक जब एक झुंडदार दरख्त के करीब से दौड़ते हुए गुजरने लगा तो एक नीलगू दूधिया साया निकलकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। और उस साये की अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह था और जिसे मिट्ठू आने वाहद में पहचान कर शिद्दते खौफ से कांपने लगा। वो सोमरी की बेचैन रूह थी जो उसे कहरनाक नज़रों से घूर रही थी। मिट्ठू को उसकी आंखों में शोले की लपक महसूस हो रही थी
और चेहरा इंतकाम से सुर्ख हो रहा था। मिट्ठू को सोमरी के शोले उगलती निगाहें अपने पूरे वजूद में सरायत करती महसूस हो रही थी। वो जहां तन्हा खड़ा रह गया था और हरकत करने से भी लाचार हो चुका था। ऐसे लगता था जैसे सोमरी की आतिशबाज निगाहों ने उसे पत्थर बना डाला हो। फिर अचानक सोमरी का चेहरा भयानक होता चला गया और उसके चेहरे पर लातादाद लकीरों का जाल सा फैलता चला गया, जैसे दरारें पड़ गई हों। आंखों के वाज़े कता यकदम गैर इंसानी होने लगी। रंगत चेहरे की स्याह पड़ते पड़ते इंतहाई डरावनी हो गई और बाछों से दो लंबे दांत खून में आलूदा नज़र आने लगे। मिट्ठू का तो जैसे सांस ही रुक गया। दहशत से उसकी आंखें फैल कर रह गईं। ठीक उसी लम्हे सोमरी का एक हाथ फिजा में बुलंद हुआ तो वहाँ चांद की रोशनी में लंबे फल वाले चमकदार छुरे की सफाक झलक नज़र आने लगी। दूसरे ही लम्हे सोमरी के हलक से एक गैर इंसानी चीख बरामद हुई और वो छुरे वाला हाथ तेज़ी के साथ नीचे आया। मिट्ठू के हलक से बरामद होने वाली कर्बनाक चीख ने आसपास के माहौल को दहला कर रख दिया। चेहरे का सफाक फल मिट्ठू के ऐन दिल के मकाम पर तराजू हो चुका था। बिचल पर इस वक्त दहशत सवार थी कि उसे अभी तक ये इल्म नहीं हो सका था कि उसका साथी मिट्ठू उसके अक़ब में नहीं था। ये मौका ही ऐसा था कि सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि उसे मिट्ठू की कर्बनाक चीख ज़रूर सुनाई दी थी और तब उसके कदम जामद होकर रह गए। उसकी सांस धूकनी की तरह तेज़ तेज़ चल रही थी। चेहरे पर वहशतों का डेरा था। मिट्ठू बहरहाल उसका साथी ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी था। उसे अब पता चला था कि वह उसके अक़ब में नहीं था। उसने खड़े खड़े खौफज़दा नज़रों से अपने अक़ब में चारों तरफ देखा, मगर उसे अंधेरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। ताहम अब कब्रिस्तान का माहौल पुरसकून हो गया था। नस्वानी कहकों की बाज़ गश्त मादूम हो चुकी थी। चुटकी हुई पुर इसरार चांदनी टिंड मिंड और कोताह कामत पेड़ों से छन छन कर माहौल को किसी कदर रोशन किए हुए थी कि खौफ व दहशत में जकड़े हुए होने के बावजूद बिचल के जी में आई कि वो वापस मुड़कर अपने साथी मिट्ठू को तलाश करे। जाने वो किस मुसीबत का शिकार हो चुका था। लेकिन जब उसने मुड़कर सन्नाटों की तरफ देखा तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। उसी लम्हे एक बार फिर अचानक फिजा में नस्वानी कहकों की आवाज़ें गूंजने लगी और साथ ही तेज़ हवाओं के झक्कड़ भी चलने लगे। बिचल का अब खड़े होना महाल था और उसने एक बार फिर दुड़की लगा दी और उसे ये भी खौफ दामनगीर था कि आया कब्रिस्तान की ना ख़त्म होने वाली तिलस्माती हदूद से ज़िंदा सलामत निकल भी पाएगा, यूँ भी भटकता रहेगा। मिट्ठू का जाने क्या हशर हुआ था, इस ख्याल ने भी उसे दहशत ज़दा कर रखा था। बहरतौर वो अंधाधुंध दौड़ता चला जा रहा था। तब अचानक उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसे सामने मदम रोशनी में कब्रिस्तान के अहाते की टूटी हुई कच्ची दीवार नज़र आई। अब वो पहले से भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ने लगा और फिर ज़रा ही देर के बाद बिचल कब्रिस्तान की दीवार फलांग चुका था। अब उसका रुख आबादी की तरफ था। बदनसीब हारी मीर मोहम्मद की खून में लथपथ लाश सहन के वस्त में चारपाई पर पड़ी थी। पूरा घर मातम कदा बना हुआ था। क्या मर्द क्या औरतें चारपाई के गिर्द जमा हो गए थे। मीर मोहम्मद की बीवी मीरा बीबी अपने शोहर के सराहने गम से नढाल बैठी, बार बार अपना सर चारपाई के पाए पर मारे जा रही थी। कुछ औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी जवान बेटी सगा का भी माँ से मुख्तलिफ हाल ना था। रो रो कर उसकी मासूम आँखों के सोते भी खुश्क हो चुके थे और जिंदा लाश की तरह नज़र आने लगी थी। उधर मीर मोहम्मद के दोनों बेटे मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ का भी अगरचा गम के मारे बुरा हाल था, मगर उस गम में आतिश इंतकाम
اور غیظ و غضب کے شعلے بھی فروزاں تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی آنکھیں شدت غم سے بھیگی ہوئی تھیں۔ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ ان کے باپ کے قتل کی بہمانہ واردات کس کی ایما پر ہوئی تھی۔ ان کے دماغ اور آنکھوں میں فقط ایک ہی چہرہ ثبت ہو کر رہ گیا، اور وہ چہرہ وڈیرے سالار خان کا تھا۔ دونوں بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حرکت اس کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے باپ میر محمد کو سچ کی راہ پر چلنے کی سزا دینے والا وڈیرا سالار خان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ دونوں بھائی اکثر باپ کو اس بات پر ٹوکا بھی کرتے تھے کہ وہ وڈیرے سے اس قسم کی بحث میں نہ الجھے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ اب وہ حیثیت باپ کی لاش کی صورت میں ان کے سامنے تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں کا تانتا تھا کہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، آہ و فغاں کی گونج سے دل دہل رہا تھا۔ ایسے میں ایک عمر رسیدہ بزرگ نے با آواز بلند متوجہ کرتے ہوئے کہا، ارے بابا، میت کو کفنانے دفنانے کا بھی بندوبست کرو گے یا نہیں؟ عصر کی نماز تک یہ کام انجام دے ڈالو تو اچھا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب سے پہلے کچھ عورتیں میرا بیبی اور اس کی بیٹی سکھاں کو چارپائی سے ہٹا کر اندر کمرے میں لے گئیں۔ اب کھلے صحن میں صرف مرد باقی رہ گئے تھے۔ ایسے میں ایک اور جہاں دیدہ شخص نے کہا، یہ قتل کی واردات ہے، ہمیں اس وقت سب سے پہلے متعلقہ تھانے کی پولیس کو خبر کرنا ہوگی۔ پھر وہ بدنصیب میر محمد کے قریب ہی سوگوار کھڑے دونوں بیٹوں میر نواز اور احمد نواز سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بچوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا بابا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں چاچا، میرل تمہاری بات ٹھیک ہے، میر نواز نے اپنی دقت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، اور پھر اسی وقت ایک جوان العمر آدمی کو متعلقہ کھانے کی طرف دوڑا دیا گیا۔ تھانے کی عمارت زیادہ دور نہیں تھی، لہذا تھوڑی ہی دیر بعد پولیس وہاں آن پہنچی اور ضابطے کی کارروائی میں مصروف ہو گئی۔ پیر سائیں، یہ جبل بھٹ والا بھٹ سائیں پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہا۔ مگو نے سامنے اونچے چبوترے پر براجمان سائیں کوڑیل شاہ کو بتایا۔ مگو کے برابر بیٹھے اربیلو نے بھی لبے کشائی کی۔ سائیں، مجھے تو آپ کی بات درست ہی معلوم ہوتی ہے، یہ بٹ سائیں ضرور کوئی بہروپیہ ہے، اس کا اصل روپ کوئی اور ہے، جبھی تو یہ اپنے ساتھ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ خدمت گار یا خدام کے بغیر کیسی پیری فقیری۔ ارے نالائکو، میں نے پھر کس لیے تم دونوں کو اس کے پاس بھیجا تھا؟ نہیں، اس کی خفیہ نگرانی کرنی چاہیے تھی، سائیں کوڑیل شاہ نے انہیں ڈپٹ کر کہا۔ وہ تو ہم کر ہی رہے تھے پیر سائیں، مگو نے جلدی سے کہا، لیکن وہ پچھل پائی۔ ارے بکواس کرتے ہو تم، ضرور تمہارا وہم ہوگا۔ کوڑیل شاہ نے دونوں کو پھر گھڑکی دی۔ مگو اور اربیلو نے حجرے میں لوٹتے ہی اپنے گرو گھنٹال کوڑیل شاہ کو اپنی آج کی کارگزاری کے ساتھ ساتھ اس الٹے پیروں والی حسین و جمیل عورت کے متعلق بھی بتا دیا تھا، مگر جسے کوڑیل شاہ تسلیم کرنے سے سر بے سر انکاری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مگو نے دوبارہ اس پچھل پائی کا حوالہ دیا تو کوڑیل شاہ نے قدر درستگی کے ساتھ ایک بار پھر اس کی بات جھٹلا دی تھی، اور مگو بیچارہ چپ ہو کر رہ گیا۔ پھر لمحہ بھر سوچ خاموشی کے بعد کوڑیل شاہ نے ایک لمبی ہنکاری بھری اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ اب یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ مگو اور اربیلو ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے۔ کوڑیل شاہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ اگلے دن شام کو ہی ایک بدحال مسافر کے بھیس میں نوجوان مجذوب بٹ سائیں کی جھونپڑی میں پہنچا۔ وہاں حسب معمول حاجت مندوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مکار کوڑیل شاہ خاموشی سے جھونپڑی کے باہر کھڑے لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر جب شام کے سرمئی اندھیرے رات کی تاریکی میں مدغم ہونے لگے اور جھونپڑی کے اندر اور باہر کوئی بھی شخص موجود نہیں رہا، تو کوڑیل شاہ اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کیے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا
اور اندر قدم رکھتے ہی تھکے ماندے مسافر کا تاثر دینے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگا اور بے دم ہو کر بھربھرے فرش پر گر پڑا اور لگا ہانپنے۔ اس کے عین ذرا سامنے ایک کھجور کی 4 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی چارپائی پر سائیں بڑی حیرت کے ساتھ اس بدحال شخص کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے علاوہ پریشانی کا عنصر بھی شامل تھا۔ کوڑیل شاہ اپنی مکاری کے ساتھ ایک تھرکے ہارے مسافر کا سوانگ رچانے میں مصروف تھا، مگر ساتھ ہی ورزیدہ نظروں سے بٹ سائیں کے چہرے کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بٹ سائیں کو اسے دیکھ کر غصہ تو نہیں چڑھ رہا، مگر اسے یہ دیکھ کر ذرا حوصلہ ہوا کہ بٹ سائیں اسے اب ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوڑیل شاہ نے اس سے پہلے کبھی بٹ سائیں کی شکل نہیں دیکھی تھی، البتہ اپنے چہیتوں مگو اور بیلو سے بٹ سائیں کے متعلق اتنا ضرور سنا تھا کہ وہ ایک نوجوان مجذوب تھا، بلکہ آدمی بیزار اور تاریک دنیا کہنا زیادہ مناسب تھا۔